first unit, we have to discuss about all these 6 standards. And as a part of short note, it can be asked in the theory. Okay, just like write a short note on AMPA, or write a short note on CDMA 2000, or write the different features and services available under GSM or IS-95 next. Okay. Now, out of all these 6, GSM standard was the only standard which was accepted throughout the world as the first digital system. Because we know that from the second generation, the digital signal was able to be transmitted. So, digit standard available. Out of that, the GSM was the only standard which was accepted throughout the world. So, this is the main standard, global system for mobile. Okay. Now, one by one, we will discuss the first part, that is nothing but AMPS, stands for Advanced Mobile Phone System. This AMPS standard is the analog cellular standard which was launched in the country North America. Okay, it is a analog standard because this standard is available in the first generation, the very first standard I can say, that is nothing but AMPS, Advanced Mobile Phone System. This part we already have discussed, because in this analog technology or analog system, it makes the use of FDMA as a multiple access technique. Frequency division multiple access. This technique is used to access multiple users on a single radio spectrum. Along with that, this AMPS uses a frequency modulation concept for modulating the signal. See here, FM is given. FM is used for modulation, right, for voice signal, and FSK is used for modulation of control signals. So these both the modulation techniques are also analog techniques. So they are basically used in AMPS. Now, as I told you that whenever the communication takes place between one party with the second, then it is utilizing some frequency bands. And there are basically, or I can say those bands are divided into different channels, correct? And each channel can be allocated to one or more than one users, and they can use that channel for transferring the data or the information or the voice signal, correct? Now, for transferring of this signal, we are having different frequency bands. So under AMPS, we are having 2 different bands or 2 different channels, I can say, one in the forward direction, the other in the reverse direction. The normal frequency range which is used for AMPS for communication purpose, that is in terms of 800 megahertz. 800 megahertz band is used under the AMPS for communication purpose. So 800 band, it can be ranged from 824 megahertz to 894 megahertz. This is a complete range, but it is again divided into 2 parts, one for forward direction, the other for reverse direction. I have already told you that what is the meaning of reverse channel or reverse direction communication. Reverse direction is from mobile station to base station, and forward communication or forward direction is from base station to mobile station. Okay, so for MS to BS, when you are using the channel, the frequency band used are 824 to 849 megahertz. And when the communication is taking place from base station to mobile station, that is BS to MS, then the range of the frequency is from 869 to 894 megahertz. So this is a standard frequency range under the AMPS. Now these also part we already have discussed. Again, we are revising them. In this, each band or each channel, I can say the frequency spectrum, the complete frequency spectrum, either in the forward or reverse direction. So each band into 832 channels. मी तुम्हाला ऑलरेडी FDMA चा कन्सेप्ट एक्सप्लेन केला होता. FDMA सिस्टीम मध्ये काय होतं, फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम गेट्स divided into small frequency bands, and this small frequency band is nothing but channel. Okay, so if you are having 824 megahertz to 894 megahertz range, then you can divide it into number of channels. Like that,
we are having total 832 channels, means you can form 1 channel, 2 channel, 3 channel, 4, up till how much channels can be formed? 832 channels, correct? Now out of these 832 channels, half of the channels can be used for forward direction and half of the channel will be used for the reverse direction. Means if you take the half of this, we will get 16. So 416 channels can be used for forward direction communication and 416 can be used for reverse direction communication, right? And in every direction, we are having two different channels again. In that two category, some of the channels are used to transfer the control signals and some of the channels are used to transfer the actual information. ओके, या 416 मध्ये सुद्धा दोन डायरेक्शन मध्ये आहे आणि दोन डिफरंट चॅनल्स, डिफरंट टाइप्सचे चॅनल्स यूज होतात. काही चॅनल्स कंट्रोल सिग्नल ट्रान्सफर साठी होतात आणि काही चॅनल्स ऍक्च्युअल इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करण्यासाठी यूज. ठीक आहे, जसं की each band is divided into 832 channels. Each user is allowed to use 416 channels, as I told you. Half of the channels used for forward, half of the channel used for reverse direction. In each cell, इथं सेलचं मिनिंग हे आपण डिटेलमध्ये नंतर बघणार आहे. सेल म्हणजे एक छोटासा एरिया तुम्ही म्हणू शकता. सो एका एरियामध्ये एवढे नंबर ऑफ चॅनल्स यूज होतात आणि त्या चॅनल्सवरनं कम्युनिकेशन फक्त त्याच एरियामध्ये होऊ शकतं, कारण ही जी सिस्टीम आहे ही फर्स्ट जनरेशन आहे. ओके, सो इथे आपल्याला लिमिटेशन आहे की विदिन हाऊ मच एरिया द कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस. ओके, इथं सेलचं मिनिंग आहे का एक स्पेसिफिक एरिया तुम्हाला दिलेला आहे, फक्त त्या एरियामध्येच कम्युनिकेशन पॉसिबल आहे. ठीक आहे. Then out of 416, 21 channels are used for control and 395 channels are used to transfer the information. मी सांगितलंय की कंट्रोल सिग्नल्स म्हणजे काय आणि इन्फॉर्मेशन सिग्नल म्हणजे काय, राईट? कंट्रोल सिग्नल्स म्हणजे जे दोन पार्टीज मध्ये कॉल एस्टॅब्लिश होण्यासाठी वापरल्या जातात. Before establishing a call, we have to transfer some control signals. Those controlling signals are transferred on the control channels. And once the communication is being formed, then you can transfer the actual information. So for that, we are having this 395 channels. Okay? Again, as I told you, here frequency modulation and FSK, both the techniques are used for the modulation of the signal, information signal and the control signal. ओके, हेच फीचर्स इथे शॉर्ट मध्ये दिलेले. दीज आर नथिंग बट द फीचर्स ऑफ AMPS. फर्स्ट फीचर यू कॅन राईट रिव्हर्स चॅनल फ्रिक्वेन्सी 824 to 849 मेगाहर्ट्ज. रिव्हर्स चॅनल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कोणती डायरेक्शन आहे ही? रिव्हर्स डायरेक्शन. आणि रिव्हर्स डायरेक्शन म्हणजे कुठून कुठे? मोबाईल स्टेशन टू बेस स्टेशन, करेक्ट? देन फॉरवर्ड चॅनल फ्रिक्वेन्सी, इट रेंजेस फ्रॉम 869 to 894 megahertz. Okay, forward direction means it is from base station to mobile station. Then modulation concept, frequency modulation, multiple access method. Here we are using FDMA, frequency division multiple access. Then channel bandwidth. Now what is the meaning of channel bandwidth here? The bandwidth of a single channel. Like, see, this spectrum is there. We have divided into number of small frequency band, and each small frequency band is called as a channel, right? So the bandwidth of this single channel is equal to 30 kilohertz. So जेवढी bandwidth provide होते एका channel वरनं ती bandwidth आहे 30K ची. So 30K plus 30K plus 30K plus 30K जर तुम्ही असं करत गेले आणि 832 ने जर मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला ही पूर्ण फ्रिक्वेन्सी बँड मिळेल. Right? Are you getting this? So channel bandwidth in AMPS is 30 kilohertz. Then number of channels. How many number of channels can be formed here? Maximum you can form 832 when the bandwidth is 30K. Then data transmission rate or data rate, you can say it can be achieved up to 10 kbps, kilobits per second. Then duplexing method or duplexing technique. We are using here FDD because we are using FDMA as a multiple access. So इथे frequency division duplexing हा concept as a duplexing technique use होतो. Then related to the switching, as I told you, there are two types of switching: circuit switching and packet switching.
as this is analog standard, we are basically use circuit type of switching. So switching is of the circuit switching, not the packet switching. And here spectral efficiency चा अर्थ होतो की ही जी फ्रिक्वेन्सी बँड आहे ही याच्यावरनं तुम्ही इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करताय, तर याची इफिशियन्सी कशी असणार ना. नॉर्मली इफिशियन्सी ही पर्सेंटेज मध्ये आपण कॅल्क्युलेट करतो, राईट, इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज. अँड दॅट पर्सेंटेज पॅरामीटर इज इन टर्म्स ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, लाईक दॅट. इफिशियन्सीचं फॉर्म्युला काय, आउटपुट अपॉन इनपुट. सो इथं स्पेक्ट्रल इफिशियन्सीचं मिनिंग काय होतं की ह्या पूर्ण स्पेक्ट्रम वरती तुम्ही इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेन्सी किती इन्फॉर्मेशन पाठवू शकता, त्याला म्हणतात इफिशियन्सी. सो इट इज स्टँडर्ड व्हॅल्यू इज गिवन, इट इज 0.33 BPS per hertz, means it is per frequency. 0.33 bits per second, that means BPS चा अर्थ आहे bits per second. So this many amount of bits per hertz is nothing but the efficiency of this AMPS system. Okay, so हे झालं features. Features, and in short we have discussed about what is the advanced mobile phones standard under the first generation. Okay, now we will discuss about the second standard, which is called as a NAMPS. NAMPS stands for narrow band AMPS. Okay, हा आपण आतापर्यंत डिस्कस नाही केलेला आहे, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टँडर्ड युज्ड, अँड इट इज नियर अबाउट सेम ॲज दॅट ऑफ द AMPS. AMPS सारखंच आहे, म्हणजे मी असं म्हणेल NAMPS मध्ये सुद्धा त्याच दोन फ्रिक्वेन्सी बँड यूज होतात, फॉरवर्ड डायरेक्शन साठी आणि रिव्हर्स डायरेक्शन साठी. ओके, मीन्स 824 to 849 अँड 869 to 894 ह्या दोनच बँड इथे सुद्धा युज होतात. ओके, म्हणजे 800 मेगाहर्ट्झची आपण ती पूर्ण फ्रिक्वेन्सी बँड युज करतो. त्यानंतर NAMPS मध्ये मॉड्युलेशन कन्सेप्ट पण सेम आहे, इथे सुद्धा फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन युज होते आणि इव्हन FSK सुद्धा युज होते. देन ह्याच्यामध्ये सुद्धा सर्किट स्विचिंग कन्सेप्ट आहे, बट NAMPS मध्ये एकच ऍडव्हान्टेज त्यांनी असं दिलेला आहे, तर इथे जो डेटा आपण ट्रान्सफर करतो किंवा आपली जी इन्फॉर्मेशन आहे, सो दॅट इन्फॉर्मेशन कॅन बी केप्ट अ लिटिल बिट प्रायव्हेट. म्हणजे ही जी इन्फॉर्मेशन आपण ट्रान्सफर करतोय ना, तर ह्याला काहीतरी एन्कोडिंग करून मग ती आपण सेंड करू शकतो, आणि ही पॉसिबिलिटी फक्त NAMPS मध्ये आहे, जी AMPS मध्ये नव्हती. ओके, तिथे एन्कोडिंग पॅरामीटर होत नाही, कारण तो डेटा पूर्ण अॅनालॉग फॉर्म मध्ये असतो. इथे थोडंसं याला आपण एन्कोडिंग करतोय, म्हणजे वी आर ट्राइंग टू मेक दॅट डेटा इन टू डिजिटल फॉर्म. ओके, सो ते एन्कोडिंग करण्यासाठी आपल्याकडे काही सिग्नलिंग मेथड्स आहे. सिग्नलिंग ऑफ डेटा. सिग्नलिंगचा अर्थ आहे की डेटा ज्यावेळेस तुम्ही ट्रान्सफर करता, तर त्या डेटाला पहिले एन्कोड करा, की जेणेकरून तुमचा डेटा हा प्रॉपरली सेंड होईल. ओके, सिग्नलिंग पॅरामीटर्स असतात ते. सो त्याच्यामध्ये सिग्नलिंग पॅरामीटर हा खूप इम्पॉर्टंट आहे NAMPS मध्ये. ओके, जस्ट वी विल सी व्हॉट इज देअर स्टिल प्रेझेंट. NAMPS स्टँड्स फॉर नॅरो बँड AMPS. ओके, नॅरो बँड AMPS. नॅरो बँडचा अर्थ होतो की इथे जी बँडविड्थ असणार आहे, आता पूर्वी AMPS मध्ये बँडविड्थ किती होती, 30K ची होती, राईट. पण आता इथे 30 किलो हर्ट्झ मध्ये एकच युजर यूज करत होता तो चॅनल, राईट. असे प्रत्येक युजरला 30K ची बँडविड्थ दिलेली असायची AMPS मध्ये. बट इन NAMPS मीन्स नॅरो बँड AMPS, इन धिस within the 30 kilo bandwidth we can access 3 users instead of a single user. NAMPS provide access to 3 mobile subscribers in a single bandwidth, which results in 3 times increment in the capacity of the user, right? सो ह्याच्यामध्ये थोडीशी आपण युजर्सची कॅपॅसिटी वाढवली, म्हणजे नंबर ऑफ सबस्क्रायबर्स इथे ऑटोमॅटिकली इन्क्रीज होणार, बिकॉज AMPS ही सर्वात स्टार्टिंगची सिस्टीम होती. सो वी वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज how many maximum users can get access to that particular frequency spectrum. But that parameter is overcome here. इथे सिस्टीमची कॅपॅसिटी वाढवण्यासाठी किंवा नंबर ऑफ युजर्स सबस्क्रायबर्स वाढवण्यासाठी 30 किलो हर्ट्झ मध्ये आता 3 युजर्स एक्सेस करू शकता. So you can increase the limitation 3 times greater than AMPS. Okay.
Then for existing AMPS channel, one AMPS channel uses the carrier frequency and the remaining two channels, the carrier frequency are the offset, that means plus minus 10K. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की आपली जी नॉर्मल AMPS सिस्टीम आहे ज्याच्यावर फक्त एकच युजर युटिलाइज करतोय ती चॅनल, तर आता इथे काय होणार आहे, 3 युजर्स येत आहे आणि तो 30 किलो हर्ट्झची बँड वापरताय. सो त्या 30 किलो हर्ट्झ मध्ये ती जी बँड आहे तर ती 10K 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 अशी डिवाइड नाही होणार आहे, बट प्लस मायनस 10K. म्हणजे याचा अर्थ होतो की सपोज पहिला युजर 12 किलो हर्ट्झची म्हणजे 30 किलो हर्ट्झ आहे सपोज, लिसन 30 किलो हर्ट्झची बँड आहे, याच्यामध्ये 3 युजर्स ऍक्सेस करताय, राईट. आणि ह्याच्यामध्ये एफडीएमए कन्सेप्ट आहे, हे तर आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे इथे सुद्धा फ्रिक्वेन्सीज डिवाइड होणार आहे, टाइम डिवाइड होणार नाहीये. सो या 30K मध्ये असं नाहीये की एका युजरला 10K, दुसऱ्या युजरला 10K किंवा तिसऱ्या युजरला 10K असं नाहीये, पण ऑफसेट प्लस मायनस 10K. म्हणजे जर ह्याने 12K ची वापरली तर हा 8K चा वापरेल आणि हा 10K चा वापरेल. सो नॉर्मली दिस बिकम्स अ 30K लाईक दॅट. ओके, सो ऑफसेट त्याने दिलेला आहे प्लस मायनस 10K. इट कॅन बी व्हॅरिड, but 3 users can use a single 30K of bandwidth. Okay. So next point is in NAMPS frequency modulation is deviation is reduced. म्हणजे डेव्हिएशनचा अर्थ होतो की ज्यावेळेस तुम्ही सिग्नल फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेट करता तर त्याच्यामध्ये त्याची फ्रिक्वेन्सी चेंज होते ना अकॉर्डिंग टू द सिग्नल. सिग्नलची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर फ्रिक्वेन्सी कमी असते किंवा वी कॅन से लेस अमाऊंट ऑफ फ्रिक्वेन्सी इज यूज. आणि अॅनालॉग सिग्नलची स्ट्रेंथ जर जास्त असेल तर त्याची फ्रिक्वेन्सी जी डेव्हिएशन आहे ती जास्त असेल. सो या केसमध्ये NAMPS मध्ये ती डेव्हिएशन पॅरामीटर जो आहे इट इज क्वाइट रिड्युस्ड. ओके, each sub channel is having the bandwidth of 10K and it is able to handle its own voice calls. So 30K ची बँडविड्थ आहे ती आपण 10K 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 असं म्हणू शकतो की इट इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स and now each user can have its own voice call being transmitted on that particular band. 30K मध्ये 3 युजर जरी असले तरी त्यांची जी व्हॉइस सिग्नल आहे ही सेपरेटलीच ट्रान्सफर होईल. इट विल नॉट गेट मिक्स्ड अप विथ इच अदर. ओके, ही फॅसिलिटी सुद्धा NAMPS मध्ये आहे. ठीक आहे, आता पुढचा जो पार्ट आहे दॅट इज रिलेटेड टू द सिग्नलिंग पॅरामीटर जे आता मी तुम्हाला सांगितलं. इन AMPS DST अँड DSAD दोन सिग्नलिंग मेथड्स आहे. एक आहे DST, एक आहे DSAT. Signaling of data is used. This signaling uses continuous 200 bps NRZ encoded FSK data. थोडस समजून घ्या. आपण एन्कोडिंग करतो म्हणजे आपल्या एन्कोडिंगचे काही डिफरंट मेथड्स आहेत ज्या तुम्ही ऑलरेडी डिजिटल मध्ये स्टडी केलेल्या असतील. जसं की लाईन कोडिंगचे काही फॉर्मॅट्स आहे, रिटर्न टू झिरो, नॉन रिटर्न टू झिरो, असे ते फॉर्मॅट्स तुम्ही स्टडी केलेले असतील. सो दीज आर नथिंग बट जस्ट फॉर एन्कोडिंग द डेटा. करेक्ट. सो इथं सिग्नलिंग करतोय म्हणजे काय करतोय आपण, डेटा ट्रान्सफर करायच्या अगोदर त्याला एन्कोड करतोय, राईट. सो एन्कोडिंग करण्यासाठी आपण 200 बीपीएसचा म्हणजे बिट्स पर सेकंडचा जो डेटा आहे दॅट डेटा इज युज्ड and with respect to this data we are using the NRZ encoding, non return to zero encoding, and then we say that the data is encoded. That is predefined code blocks DST and DSAT data signals are transmitted repetitively and digitally. म्हणजेच याचा अर्थ असा होतो की ज्यावेळेस तुम्ही प्रत्येक सिंगल डेटा तुम्ही ट्रान्सफर करत राहाल तर हा जो डेटा आहे तर तो NRZ फॉर्मॅट वरनं एन्कोड केला जाईल आणि हा डेटा तुम्ही ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स कंटिन्युअसली किंवा रिपिटेटिव्हली ट्रान्सफर करू शकता. ओके, कारण तो ऑलरेडी एन्कोड झालेला आहे. सो एन्कोड झाल्यानंतर आपल्याला माहितीये की कोणताही दुसरा डेटा पहिल्या डेटामध्ये ओव्हरलॅप होऊ शकत नाही, राईट. अॅनालॉग डेटा हा नॉर्मली ओव्हरलॅप होतो, पण डिजिटल डेटा हा नॉर्मली ओव्हरलॅप होऊ शकत नाही कारण तो युनिक असतो किंवा डिफरंट असतो एकमेकांपासून. तसं अॅनालॉग मध्ये डिफरन्सिएशन जास्त नाही राहत. सो देर आर चान्सेस दॅट द डेटा मे गेट ओव्हरलॅप इन द अॅनालॉग फॉर्म, बट इन डिजिटल फॉर्म इथे चान्सेस फार कमी आहे. इथे एन्कोडिंग केल्या जात आहे NAMPS मध्ये, कारण इथं नॅरो बँड म्हटलंय त्याला. नॅरो बँडचा अर्थ आहे
नॅरो बँड हे नाव कशावरनं आलंय, जी बँडविड्थ तुम्ही वापरता 30K ची, ती 30K ची बँडविड्थ आपण आता डिव्हाइड केली आहे किंवा एका बँडवर नंबर ऑफ युजर्स वाढवले की जेणेकरून तुमची ती बँडविड्थ आता आणखी रिड्यूस झाली, म्हणजेच नॅरो झाली. राईट. सो इथे DST आणि DSAT सिग्नलिंग प्रोसेसेस वापरल्या जातात जस्ट टू एन्कोड द डेटा and you can transfer that data continuously, repeatedly, and that too in a digital form. Not completely digital, but somewhat digital form. ठीक है. Then 4-bit DSAT code words. How many? 7 code words are there, and each code word is of 24-bit. And this code word for encoding purpose, आपण encoding साठी जो code word वापरतो इथे, so that is selected by by using MTSO. Now what is MTSO? This is, सी काल मी तुम्हाला एक डायग्राम दाखवली होती. एक मोबाईल स्टेशन असतो म्हणजे तुमचा हँडसेट, आणि एक बेस स्टेशन असतो. राईट. बेस स्टेशन म्हणजे एक टॉवर असतं, किंवा इथे सिम्पली मी एक टॉवर ड्रॉ करते. ठीक आहे. आणि हा मोबाईल स्टेशन आणि हा बेस स्टेशन एका पर्टिक्युलर जॉग्राफिक एरियामध्ये आहे किंवा एका सेलमध्ये आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज अ सेल. ठीक आहे. आणि दुसरा डेटा किंवा दुसरा युजर दुसऱ्या सेलमध्ये आहे. इथं पण मोबाईल स्टेशन आहे, इथे पण बेस स्टेशन आहे. करेक्ट. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की सपोज ह्या मोबाईल स्टेशनला ह्या मोबाईल स्टेशन सोबत जर कम्युनिकेट करायचं असेल तर ते डायरेक्टली कनेक्ट होत नाही. हा मोबाईल स्टेशन काय करेल, सिग्नल पहिले याच्या नियर बाय बेस स्टेशनला पाठवेल. राईट. आणि हा मोबाईल स्टेशन याच्या नियर बाय बेस स्टेशनला, इथं बेस स्टेशन आहे, सो नियर बाय बेस स्टेशनला सिग्नल ट्रान्सफर करेल. आणि ह्या दोन्ही बेस स्टेशन मधली जी मधली लिंक आहे किंवा मधलं जे ऑफिस आहे, दॅट इज MSC और MTSO. स्विचिंग सेंटर किंवा टेलिफोन स्विचिंग ऑफिस, मोबाईल टेलिफोन स्विचिंग ऑफिस किंवा मोबाईल स्विचिंग सेंटर असं त्यांना म्हणतात, जे तुमचा डेटा स्विच करता एका सेलमधून दुसऱ्या सेलमध्ये. राईट. आता हे कन्सेप्ट आपल्याला अजून पुढे नंतर शिकायचंय सेकंड युनिटमध्ये, बट इन शॉर्ट ट्राय टू अंडरस्टँड. ओके. सो सिग्नल इकडे जाते बेस स्टेशनला, इथून इकडे जाते ह्या बेस स्टेशनला, आणि ह्या दोघांमध्ये कनेक्ट होण्यासाठी ही लिंक आहे. थ्रू MTSO दे आर सिलेक्टेड. ओके. सो इथे जी आता एन्कोडिंग होणार आहे, तर एन्कोडिंग साठी जो डेटा लागतो तो आहे 7 वेगवेगळे डेटाज आहे जे 24 बीटचे आहे. आणि हे 24 बीटचा डेटा कोण सिलेक्ट करतं, हा मधला लिंक. That is MTSO is selecting that particular data used for encoding. So during a call, both mobile subscribers and the base station repeat the code constantly. हा मधला पार्ट आहे, हा लिंक आहे ह्या दोघांमधला. सो हा डिसाइड करतो की कोणता डेटा तुम्ही एन्कोडिंग साठी वापरायचा आहे. आणि ज्यावेळेस कॉल प्रोसेसमध्ये येतो ह्या दोन पार्टीज मध्ये, तर दोघही पार्टीज जसं की बेस स्टेशन and the subscriber, they can repeat that code again and again repetitively, because कारण हे सगळे कोणाशी कंट्रोल केले जात आहेत, MTSO मधनं कंट्रोल केले जात आहे. सो ह्या दोन्ही पार्टीजचं त्यांचं इंडिव्हिज्युअल काहीच राईट्स नाहीये. सगळे राईट्स कोणाकडे दिलेले, ह्या MSC कडे दिलेले. सो रिपिटेटिव्हली ते कनेक्ट होऊ शकतात बाय युझिंग दॅट कोड, असं त्याचं मिनिंग आहे. ठीक आहे. देन टू प्रोव्हाइड द सफिशियंट नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग झिरोज अँड वन्स, the 7 DST and DSAT signals are designed. Okay. So sufficient number of ones and zeros, म्हणजे ones आणि zeros चा जो फॉर्मॅट यूज करतो एन्कोडिंग साठी, so that is being used for DST also and DSAT also. Then by using a high pass filter of 300 Hz for every voice channel, आता इथे काय होतंय, ज्यावेळेस तुम्ही एन्कोडिंग करता, तर along with the encoding, filtration of the signal is also done by using a high pass filter. इथे हाय पास फिल्टर का यूज केलेला आहे, कारण ही जी रेंज आहे चॅनल्सची जी रेंज आहे, इट इज इन टर्म्स ऑफ मेगाहर्ट्ज. सो मेगाहर्ट्ज इज क्वाइट ए हायर फ्रिक्वेन्सी रेंजेस, सो वी आर युझिंग ए हाय पास फिल्टर हियर. ठीक आहे. हाय पास फिल्टर आपण इथे यूज करतो टू जस्ट remove the unwanted part of the signal and to transfer the proper encoded data to the second party or to the receiver. Okay. Without blanking the voice, DSAT and DST signal data is transmitted. Suppose तुमच्याकडे जर एखादा कॉल, कुठलाही डेटा अवेलेबल नाहीये किंवा कोणताही डेटा ट्रान्सफर होत नाहीये,
स्टील तुमची सिग्नलिंग चालू आहे, DSAT किंवा DST ही सिग्नल चालू आहे, तर कुठलाही ऍक्च्युअल डेटा जरी नसला तरी हे सिग्नलिंग डेटा हे कंटिन्युअसली त्या चॅनलवर अवेलेबल असतात. ओके, इवन दो देर इज नो एनी ओरिजिनल व्हॉइस सिग्नल अवेलेबल, स्टिल the signaling data is present or it is transmitted onto that particular channels. If the voice channel is busy, if the voice channel is busy with 100 code, the data signaling of voice is carried out and in place of DSAT data is transmitted. सपोज तुमचा जर व्हॉइस चॅनल बिझी आहे, आपल्याकडे दोन टाइप्सचे चॅनल्स आहे ना, एक आहे व्हॉइस चॅनल, एक आहे कंट्रोल चॅनल्स. कंट्रोल चॅनल्स आपण कधी वापरतो? व्हॉइस सिग्नल ट्रान्सफर करण्याच्या अगोदर, राईट? आणि जेव्हा दोन पार्टीज मध्ये कनेक्शन होईल त्यानंतर आपण व्हॉइस चॅनल यूज करतो, करेक्ट? पण आता जसं नंबर ऑफ सबस्क्रायबर जर वाढत गेले, नंबर ऑफ युजर जर वाढत गेले, ठीक आहे, आणि आपल्याकडे जर लिमिटेशन्स आहे की एवढेच नंबर ऑफ चॅनल्स आपल्याकडे आहे, तर तर काय होणार आहे? तर तेवढे सगळे चॅनल्स आपल्याला बिझी 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 दिसतील, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एंगेज्ड, राईट? आणि ह्या केसमध्ये जर एखादा व्हॉइस चॅनल बिझी असेल तर हे सिग्नलिंग डेटा जे आहे ते कंटिन्युअसली ट्रान्समिट होत राहतात त्या पर्टिक्युलर चॅनल. ओके, म्हणजे ते काय करताय? दोन पार्टीज मधली लिंक ब्रेक होऊ देत नाही, कारण इवन दो द चॅनल इज बिझी, स्टील द सिग्नलिंग डेटा इज अवेलेबल, म्हणजे इथे कुठलाही ब्रेकेज ऑफ द चॅनल होणार नाही, म्हणून ही फॅसिलिटी त्यांनी दिलेली आहे. देन इन NAMPS, number of messages can be passed between base station and the subscriber. The messages are transmitted in NAMPS on forward voice channel with the format of 40-bit block and a reverse voice channel with 48-bit. ज्यावेळेस तुम्ही फॉरवर्ड डायरेक्शन यूज करता, म्हणजे बेस स्टेशन टू मोबाईल स्टेशन, आणि त्या डायरेक्शन मध्ये जेव्हा तुम्ही डेटा ट्रान्समिट करता, एन्कोडेड डेटा, तर एन्कोडेड डेटा हा 40 बिट फॉर्म मध्ये असेल. किती बिट? 40 बिट. ठीक आहे, कारण हा डेटा एन्कोडेड फॉर्म मध्ये. आणि जेव्हा तुम्ही रिव्हर्स डायरेक्शन मध्ये डेटा ट्रान्समिट कराल, रिव्हर्स डायरेक्शन म्हणजे मोबाईल स्टेशन टू बेस स्टेशन, तर त्या केसमध्ये जो डेटा असणार आहे तो 48 बिट ब्लॉक मध्ये ट्रान्सफर होईल. ओके, हे स्टँडर्ड त्याची व्हॅल्यू आहे, 40 बिट आणि 48 बिट. असं काही कंपल्शन नाहीये, बट NAMPS मध्ये हे दोन फॉर्मॅट्स त्यांनी दिलेले, 40 बिट फॉर्मॅट अँड 48 बिट फॉर्मॅट. 40 बिट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अँड 48 बिट इन द रिव्हर्स डायरेक्शन, करेक्ट? फॉर कॉल सेटअप अँड कॉल टर्मिनेशन, म्हणजे कॉल सुरू करण्याची प्रोसेस आणि कॉल टर्मिनेशन म्हणजे कॉल बंद करण्याची प्रोसेस. सो फॉर कॉल सेटअप अँड कॉल टर्मिनेशन, NAMPS uses the standard AMPS control channels. ओके, आता इथे कंट्रोल चॅनल्स कोणते वापरले जातात? सेम कंट्रोल चॅनल जे आपले AMPS मध्ये होते. मी सांगितलं टोटल 416 चॅनल्स आहे, तर ते 416 पैकी 21 चॅनल्स आर युज्ड फॉर कंट्रोल पर्पज अँड 395 चॅनल्स आर युज्ड फॉर द इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर, राईट? सो इथे सुद्धा NAMPS मध्ये सुद्धा कोणते कंट्रोल चॅनल्स वापरले जातात? सेम जे आपण AMPS मध्ये वापरतो. ठीक आहे, याच्यामध्ये कुठलाही फॉर्मॅट चेंज नाहीये, फ्रिक्वेन्सी बँड पण तीच आहे, रिव्हर्स कम्युनिकेशन साठी, फॉरवर्ड कम्युनिकेशन साठी सेम आहे. द नंबर ऑफ चॅनल्स 832 आहे टोटल. सो इथे पण तेवढेच अमाऊंट ऑफ चॅनल्स आहे, बट इथे डेटा प्रॉपरली ट्रान्सफर होण्यासाठी किंवा इफिशियन्सी थोडीफार प्रमाणात वाढवण्यासाठी सिग्नलिंग टेक्निक वापरली जाते. आणि इथं जे काही एवढं डिस्क्राईब केलेलं आहे, ही पूर्ण जी टेक्निक इथे डिस्क्राईब केलेली आहे, दॅट इज रिलेटेड टू द सिग्नलिंग पॅरामीटर. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन AMPS अँड NAMPS. ही सुद्धा अॅनालॉग फॉर्मच आहे, अॅनालॉग सिस्टीमच आहे, बट नॉर्मली सिग्नलिंग मेथड प्रोव्हाइड करण्यासाठी याला थोडंसं प्रमाणात डिजिटल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं आपण ट्राय केलंय. ठीक आहे, नॅरो बँड का म्हटलंय? कारण इथं सिस्टीम कॅपॅसिटी सुद्धा वाढली आहे, बिकॉज ऑन अ सिंगल बँड we are improving the number of subscribers. Instead of one, now we are able to have 3 users. So 3 times ने त्याची कॅपॅसिटी आपण वाढवू शकतो. ठीक आहे, so this is a second standard, that is NAMPS, narrow band AMPS. कोणाचा माईक चालू आहे? मंगेश? ठीक आहे,
Next standard is IS 95. That also we will discuss. See, आपलं सेशन मे बी एंड होऊ शकतं विदिन 10 मिनिट्स, 5 to 10 मिनिट्स. बट जेवढं आपलं आज कव्हर होईल तेवढं आपण कंटिन्यू करू. अदरवाईज नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण हेच परत कंटिन्यू करणार. ठीक आहे. आता हे अॅनालॉग स्टँडर्ड झाले किंवा बनले. आता पुढचे जे आहे ते आहे डिजिटल स्टँडर्ड्स. फर्स्ट digital standards I can say. In that we have two standards. One is IS 95 and second is the GSM. Okay. IS 95 stands for Interim Standard 95. It is basically a CDMA based standard, and that too it is a digital standard which was developed in United States. हा डिजिटल सेल्युलर स्टँडर्ड आहे जो सेकंड जनरेशन मध्ये लॉन्च झाला आणि लॉन्च युनायटेड स्टेट्स मध्ये केला गेला. अँड दिस इज बेस्ड ऑन द कन्सेप्ट ऑफ CDMA, Code Division Multiple Access. Now you know the method of CDMA, how it is working, correct? It has been designed with the existing analog cellular system, that is AMPS, to be compatible with. म्हणजे AMPS मध्ये जेवढ्या काही डिफिकल्टीज होत्या, अॅनालॉग फॉर्म ऑफ सिग्नल आपण ट्रान्सफर करत होतो, बट त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची सिक्युरिटी नव्हती आणि व्हॉइस क्वालिटी सुद्धा पुअर होती. हे ओव्हरकम करण्यासाठी आपण ही एक्झिस्टिंग सिस्टीम जी आहे ती डिझाईन केली, दॅट इज IS 95. ओके. इन IS 95 each user within a cell is allowed to use the same radio channel, and users in the adjacent cells are also allowed to use same radio channel. समजून घ्या, इथे दोन सेल्स आहे म्हणजे दोन डिफरंट एरियाज आहे. याच्यामध्ये नंबर ऑफ सबस्क्रायबर्स आहे. से फॉर एक्झाम्पल 10 सबस्क्रायबर्स आहे आणि इथे पण नंबर ऑफ सबस्क्रायबर्स आहे म्हणजे युजर्स. इथे पण लेटेस्ट कन्सिडर 10 युजर्स आहे. इथं 10, इथं 10 आहे आणि हे दोन्ही वेगवेगळे सेल्स आहे किंवा वेगवेगळे एरियाज आहे. राईट. सो इथे नंबर ऑफ चॅनल्स फिक्स्ड आहे. इथे पण नंबर ऑफ चॅनल फिक्स्ड आहे. सपोज इथे नंबर ऑफ चॅनल्स आहे 20. इथे नंबर ऑफ चॅनल्स आहे सपोज 20. तर ह्या 20 चॅनल्स पैकी 10 चॅनल्स ऑलरेडी युज होत आहे. इथे पण 20 चॅनल्स पैकी 10 चॅनल्स युज होत आहे कारण 10 युजर्स ते चॅनल एक्सेस करताय. बट इथे जी फ्रिक्वेन्सी बँड दिली आहे चॅनल्सची, इथं जी फ्रिक्वेन्सी बँड दिलेली आहे त्या चॅनल्सची सेम फ्रिक्वेन्सी बँड आपण इथे सुद्धा यूज करू शकतो. फ्रिक्वेन्सी बँड सेम असली तरी दोन्हीही डेटा हा सेपरेट राहतो कारण इथे CDMA कन्सेप्ट वापरली आहे. CDMA, कोड डिव्हिजन मल्टिपल ऍक्सेस. म्हणजे इथे काय होतंय, फ्रिक्वेन्सी किंवा बँड शेअरिंग तुम्ही करताय, बँड शेअर होते, फ्रिक्वेन्सी शेअर होते, पण या प्रत्येक युजरला आपण एक कोडवर्ड असाइन करतो. And by using that code word, there will be no overlapping of the data even though the frequency is being shared. ओके. तेच इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. CDMA मुळे काय ऍडव्हान्टेज झाला, तर इथे फ्रिक्वेन्सी रियूज करू शकता तुम्ही. ती जी पूर्ण बँड आहे ती तुम्ही परत परत यूज करू शकता आणि एका बँडवर नंबर ऑफ युजर सुद्धा तुम्ही वाढवू शकतात. स्टील देर विल बी नो ओव्हरलॅपिंग ऑफ द डेटा, नो इंटरफेरन्सेस विल बी डेव्हलप. ठीक आहे. आणि हे सगळं पॉसिबल करून देण्यासाठी आपल्याकडे DSSS, डायरेक्ट सिक्वेन्स स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक आहे, जी CDMA चीच टाईप आहे. राईट. DSSS टेक्निक तुम्ही ऑलरेडी डिजिटल मध्ये स्टडी केलेलं असेल. सो डायरेक्ट सिक्वेन्स स्प्रेड स्पेक्ट्रम ह्याच्यामध्ये तुम्ही फ्रिक्वेन्सी कम्प्लिटली शेअर करू शकता बाय युझिंग अ CDMA. ओके. सो दिस इज अ ग्रेटेस्ट ऍडव्हान्टेज आय कॅन से इन IS 95. सो IS 95 सुद्धा मोस्ट ऑफ कंट्रीज मध्ये यूज केली गेली होती वेन सेकंड जनरेशन हॅज कम. द युजर्स डेटा रेट चेंजेस इन रिअल टाइम. याचं मिनिंग काय होतं, IS 95 मध्ये जो युजर्स डेटा रेट आहे म्हणजे ज्या रेटने तुम्ही डेटा ट्रान्सफर करताय, तर तो डेटा रेट ऑटोमॅटिकली चेंज होऊ शकतो इन अ रिअल टाइम. रिअल टाइम म्हणजे ज्या ज्या टाइम मध्ये तुम्ही कॉल एस्टॅब्लिश केलेला आहे त्या त्या टाइम मध्ये कंटिन्युअस डेटा रेट चेंज होऊ शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही वीक एरियामध्ये जिथे नेटवर्क फार वीक आहे तर तिथे तुम्हाला डेटा रेट कमी मिळेल. पण जर तुम्ही एरिया चेंज केला किंवा तुम्ही मुव्हेबल असला एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेसमध्ये आणि सपोज तुम्हाला जर स्ट्रॉंग नेटवर्क मिळालं तर डेटा रेट सुद्धा तुमचं ऑटोमॅटिकली चेंज होईल. ओके. सो ही फॅसिलिटी सुद्धा इथे पॉसिबल आहे. अॅनालॉग सिस्टीम मध्ये काय होतं, एक स्टँडर्ड डेटा रेट असायचं, सपोज 10 kbps.
सो 10 केबीपीएस मध्ये जर तुम्ही डेटा ट्रान्सफर करताय, सपोज तुम्हाला जर नेटवर्कच नाही मिळालं किंवा वीक नेटवर्क असेल, तर ऑटोमॅटिकली तुमचा कॉल हा डिस्कनेक्ट होईल. कॉल प्रोग्रेसमध्ये राहणार नाही. पण इथं ते काय झालंय, इथं ते चेंज झालेलं आहे. तर डेटा रेट हा चेंज तर तुमचा कॉल हा कधीच ब्रेक होत नाही. राइट? देन इट डिपेंड्स ऑन हे जे डेटा रेट चेंज होतोय ना, हा कशावर डिपेंड आहे? डिपेंडिंग अपॉन द व्हॉइस ऍक्टिव्हिटी अँड रिक्वायरमेंट ऑफ द नेटवर्क. जे मी तुम्हाला आता सांगितलं.